왜 나에게는 기도 응답이 없습니까? And Penina is holding this over her, and so Hannah is saying, "Why aren't you answering my prayer?" 이래 가지고 한나는 계속 원한이 쌓이는 기도를 계속한 거예요. That's why Hannah continuously prayed a prayer of wants. 더 어려워지죠. So it became even more difficult. 사실은 여러분이 하나님의 자녀이기 때문에 틀린 기도를 하면 하나님이 바른 기도를 가르쳐 주십니다. And frankly, because you're children of God, even if you do the wrong prayer, God will teach you the correct prayer. 이 지금 한나 속에 하나님의 망대가 딱 선 겁니다. The partisan of God rose within Hannah. 하나님의 언약이 한나에게 망대로 나타나기 시작한 겁니다. God's covenant was showing up as the partisan 저는 within 그걸 Hannah. 하라는 겁니다. That's what I realized. 여호와의 망대를 만들어라. Make the partisan of God. 악한 영이 여러분을 괴롭히지 못 도망가는 게 오지 못하도록 만드는 겁니다. The evil spirits don't fight them, make it so they will never come back again. 건강도 마찬가지입니다. Same with our health. If you're in an urgent situation, you go to the hospital and listen to what the doctor says. 내가 이 병을 이길 수 있고 또 이 병이 있는데 오지 않도록 만드는 근원적인 힘이 필요하다 그 말이요. I need the fundamental strength so I could win over this disease and make it so it never comes back. 그거는 하나님이 주시는 거란 말이에요. That is what God 꼭 gives. 명심해야 됩니다. 어느 날 이 나라는 블레셋에게 계속 당하고 있는데 그것 막을 자가 없어. She realized one day that the Philistines continue to attack the Israelites and no one is blocking them. 발견한 겁니다. She realized 이스라엘 나라는 하나님의 언약을 갖고도 지금 힘이 없는 상황 속에 와 있어요. even though Israel has the covenant of God, they are powerless right now. 지도자가 없어. There is no leader. 이 한나에게 여호와의 망대가 서게 된 겁니다. The partisan of God arose in Hannah. 본론보다 더 중요한 게 망대가 바뀌는 겁니다. 기다리라. More important than the main. 누리라. Your partisan changes. 낙심하지 마라. Wait, enjoy. Do not be discouraged. 한나가 망대를 세우고 깨달은 은혜 세 가지 Hannah raising the partisan, the three graces she realized. 갖고 와야 됩니다. We must take it with us. 첫 번째입니다. First, 이 한나에게 깨달은 은혜가 와진데 그게 천명이에요. 깨닫는 은혜가 와졌어. and Hannah had the grace to realize. 나실인 깨닫는 은혜가 와졌어요. She realized the Nazarite. 영적인 걸 알고 세상을 아는 사람. Somebody who knows the spiritual things and knows the world. 지식도 필요하지만은 영적인 것을 아는 사람. You need knowledge, but you know the spiritual things as well. 이런 나실인을 만들겠다는 기도입니다. This is the prayer saying that she will raise this 나실인이었구나. the Nazarites are lacking. 기도의 파수꾼이 없구나. We don't have the watchman of prayer. 이게 천명으로 주어진 거예요. That was given to her as a heavenly mandate. 사람이 전혀 안 알아줘도 기도는 응답됩니다. And even if no one acknowledges you, your prayers will be answered. 두 번째입니다. Number two. 어떤 은혜를 받았냐? What grace? 생각 없이 된 은혜가 한나의 가문에 임한 거예요. The inconceivable grace came upon Hannah's family. 그걸 보고 소명이라고 합니다. That is what we call calling. 하나님 주시는 은혜를 깨닫고 나니까 천명을 받으니 플랫폼이 만들어지잖아요. 그렇죠? Receiving the grace of God, the heavenly mandate giving, we have a platform that gets made. 그때부터 모든 기도 응답 전체가 한나에게 오기 시작한 거예요. Then all the answers to prayer continuously came to Hannah in its entirety. To Samuel. 그리고 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다. And it said, not a single word of Samuel fell to the ground. 블레셋의 강한 능력과 사무엘의 기도가 맞붙은 거예요. Means that the power of the Philistines and Samuel's prayer began to fight. 뒤에서 기도하는 한나의 기도와 맞붙은 거예요. It began to fight against the prayers of Hannah. 블레셋은요 한 가정의 기도에 졌습니다. 그렇죠? The Philistines lost to the prayers of one family. 사무엘을 통해서 전 백성을 살리는 미스바 운동이 일어납니다. The Mizpah movement that saved the entire nation. 이게 소명으로 다가온 거예요. This came as a calling. 세 번째입니다. Number three, 아직 보지도 못한 미래에 대한 은혜가 나온 거예요. the unseen grace of the future was given. 보지도 못한 일. It was unseen. 그걸 보고 사명이라고 합니다. That is what we call our mission. It's in the future. We haven't even seen it. 영적인 이 보좌의 안테나가 생긴 거예요. This is the spiritual antenna of the throne. 아주 중요한 운동을
다윗이라는 인물을 길러낸 거예요. Very important movement began when he raised a figure named David. 그 중에 제일 중요한 거 네가 왕이 될 것이라. The most important aspect that you will be king. 그래서 이날 이후로 여호와의 신에 크게 감동되니라. From this day forward, he was 그렇습니다. powerfully 이런 moved by the Spirit of 어마어마한 God. 인재들은 많아요. There are many skilled individuals, 싸워 이길 인재가 필요한 겁니다. but we need the skilled individuals that will fight and 영적인 거 win. 아는 사람이 필요해요. We need those who know the 이 spiritual 다윗이 facts. 그래요. This is how David 아시다시피 wins. 골리앗 이기면 단숨에 없앱니다. You know David wins swiftly victory. 고난이 와도 전혀 누리고 즐겼어. 그 이유가 뭐죠? And he was able to enjoy that process. How? 사무엘 대제사장이 해주고 간 말입니다. The words that the high priest Samuel gave to 그 him. 언약을 잡은 거예요. He held to that covenant. 1,000망대가 세워졌습니다. 1,000 다윗 통해서요? partisans were raised through David. 그것뿐만 아닙니다. Not only that, 세계를 살릴 성전 준비를 다윗이 완전히 끝낸 거예요. David made the complete preparations for the temple that would save the world. 이런 어마어마한 사명이 예측지도 못할 미래의 은혜가 여러분 기도 속에 있는 겁니다. This immense mission, this grace of the future is in your prayers. 그래서 언제 기도응답 받냐? 오늘입니다. When do we receive answer to prayer? Today. 지금입니다. Right now. 뭘로? With what? 말씀으로. Through the word. 말씀 잡고 있으면 여호와께서 이루어 나가시는 겁니다. If you hold to the word, the Lord will fulfill it. 그런데 대부분의 중요한 기도는 기다려야 돼요. But the important prayers, mostly, you have to wait. 이때 진짜 제자가 남은 겁니다. But that is when the true disciples remain. 그래서 말씀 딱 붙잡고는 놓치면 안 돼요. 오늘 뭐 하느냐? 삶 집중. Hold to the word. You don't have to memorize it. You don't have to try to write it 오늘 and take it with 삶 you everywhere. 세팅. Today, the three 오늘 settings. 삶 응답 Today, the three answers. 반드시 성취됩니다. Absolutely will be 하나님의 fulfilled. 나라, 하나님 나라의 일로 The kingdom of God and the works of the kingdom of God. 가장 먼저 여호와의 망대를 만들어라. And raise the partisan of God first. 그러면 세 가지 은혜가 보인다. Then you will see the three 깨닫는 graces. 은혜가 보이고요. The grace of realization, 생각지도 않는 후대에게 대한 은혜가 나타나고. the inconceivable grace concerning your 여러분 posterity, 도저히 볼 수도 없는 저 미래까지 역사에 나시오. the unseen works of the future. 이게 한나의 기도였습니다. This was Hannah's prayer. 오늘 여러분 붙잡고 종일 하나님의 보좌와 나라와 그 일이 이루어지게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Blessing name, Lord, take a hold of it today and the blessings of the throne. 기도하겠습니다. 예수 그리스도께서 저와 여러분의 모든 문제를 해결하신 줄 믿습니다. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 믿으라는 거죠. 신앙은 믿음과 불신앙의 싸움이에요. 예수 믿는 저와 여러분 속에 성령께서 내주하십니다. 확신이 생기는 만큼 우리는 믿음의 선택을 하게 되어집니다. 그죠? 그 하나님이 모든 것을 준비해 놓고 우리를 인도하신다. 그 인도 따라 사는 인생을 여정이다. 그래서 우리가 그걸 믿으면 성령께서 역사하신다. 언제든지 증거거리를 주시는데 그게 이정표입니다. 그래서 너희는 세상의 빛이다. 너희는 세상의 소금이다. 그래서 우리의 정체성이 이거니까 이제는 일어나라, 빛을 발해라. 그것을 전도 캠프다. 하나님이 원하시는 전도 운동이 뭐냐? 그렇게 빛을 비추시는 거예요. 그래, 우리가 하나님 역사 속에 있으면 행복하다. 너무 감사하게도 곳곳에 결단한 일꾼들이 일어났어요. 올바른 전도 운동에 쓰임받는 제자 10명만 일어나도 하나님 이 민족을 축복하실 겁니다. 믿음의 정인들 점검해야 돼요. 왜 전도가 안 되느냐? 성경적인 전도가 전도를 하려고 해서 안 돼요. 하나님의 성령 인도를 받아야 돼요. 그래서 여러 가지 증거를 가지고 불신앙을 무너뜨리고 하나님이 분명히 지금 역사하시는 증거를 증거할 수 있도록 지금 이 운동이 확산될 수 있는 시간표를 주고 계시구나. 지금은 하나님이 시작하시는 참 전도 운동이 시작되는 시간표입니다.
하나님의 방법은 하나입니다. 우리와 함께 하시는 거예요. 이미 약속의 땅을 너희에게 주었노니 믿어라. 내가 너희에게 얘기한 게 아니냐. 강하고 담대라. 건축도 똑같은 언약입니다. 내가 너와 함께 할 거니까 좌로나 우로나 치우치지 말고 말씀 따라가라. 말씀을 묵상해라. 가나안 정복에 대한 믿음의 준비. 문제 가운데 빠져있지 말고 그 속에 하나님이 계획하시고 역사하시는 그 하나님의 언약 계획을 전달해라. 메시지 준비하고. 그리고는 누구를 앞서 보내느냐. 본격적인 가나안 정복에 앞서 미리 하나님이 증거를 주신 증인들. 그러면서 생명건 결단 원냈습니다. 요단을 건너라. 길갈에다가 기념비 돌비를 세웠어요. 믿음 떨어지려 하다가 또 믿음이 생겨. 그게 기념비요. 하나님이 함께 하신 증거. 이게 바로 랜드마크입니다. 그래서 건축은 전도 중에 전도다. 그래서 지금은 전 성도가 모든 힘을 모을 때요. 지금 제대로 전도는 시작 안 됐어요. 울산에. 제가 볼 때는 건축과 함께 하나님이 본격적으로 시작하실 것 같아요. 그런 확신이 들어요. 왜냐? 그릇이 되어야 하나님 맡길 거 아닙니까? 이제 이것과 함께 분명한 렘넌트 시대가 올 겁니다. 응답이 올 겁니다. 참 전도 운동의 시작. 그리스도의 말씀으로 역사가 일어나게 되어 있어요. 복음의 말씀. 예수가 그리스도신데 그지? 그리스도에 대한 이해만 제대로 돼도 구원받아요. 왕, 선지자, 제사장. 왜 예수님이 저 직분을 가지고 오셨냐? 너희가 영생을 얻으려고 성경을 묵상하고 상고하거니와 이 성경은 곧 나에 대한 기록이다. 모든 인간이 멸망 중에 있기 때문에 그래요. 하나님 떠난 불신자의 모습은 혼돈, 흑암, 공허입니다. 내 마음대로 된 게 없대. 운명에 묶인 나. 거기 창세기 3장입니다. 사단이 주는 힘을 얻어가지고 성공합니다. 영적 문제 딱 와가 있어요. 그게 창세기 6장의 네피림입니다. 거짓 성공, 바벨탑입니다. 무너집니다. 전 세계를 사도행전 13장, 16장, 19장을 보고 가보면 틀림없어요. 이러면서 불신자 6가지 상태에 꽁꽁 묶여 있는 거예요. 이 모든 문제가 왜 왔냐? 하나님 떠나서 온 거예요. 이 문제가 그리스도가 오셔야 될 이유이기도 합니다. 우리의 모든 죄와 저주의 문제를 해결하신 참된 제사장, 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자, 사단 권세, 세상 권세를 멸하신 참된 왕, 예수님이 그리스도로 오셔서 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나신 겁니다. 누구든지 이 예수만 믿으면, 그렇지? 믿음으로 말미암아 구원받게 돼요. 전 인류는 예수 믿어야 구원받아요. 하나님의 사랑. 하나님은 모든 인류가 복음받고 구원받기를 원하십니다. 집 나간 아들, 탕자를 기다리는 아버지의 마음으로 팔을 벌리고 기다리시는 거예요. 그 마음을 가지고 전도를 해야 돼요. 틀림없이 하나님의 시간표에 옥토가 있어요. 좋은 땅. 우리가 찾는 것은 저겁니다. 내가 옥토가 될 때 찾아져요. 그래서 하나님의 응답 속에 들어가려면 결단해야 되는데 어떤 결단을 해야 됩니까? 참된 결단을 해야 돼요. 예, 여러분 본토 친척 그 당시 아비 집을 떠날 정도 되면요 99% 믿어야 떠나줘요. 우리는 그렇게 믿으면 안 돼요. 창세기 13장 14절에서 18절 100% 믿은 거예요. 롯을 떠나보낸 거예요. 100% 믿었더니 드디어 하나님이 약속하신 응답이 시작돼 버렸어. 저와 여러분 100% 믿어야 돼요. 99% 믿는 그게 불신앙입니다, 여러분. 하나님을 안 믿는 구석이 있다는 거예요, 그게. 그 첫 번째 결단은 주인을 바꾸는 결단입니다. 그리스도께서 주인 돼야 돼요. 가장 큰 영적 문제 뭡니까? 나. 주인을 바꾸고 이제는 하나님의 음성을 들어야 돼요. 묵상에 대한 결단. 세 번째는
저와 여러분 인생의 정체성을 회복하는 겁니다. 전도 운동에 쓰임받을 결단. 시작은 인생 캠프부터. 좋은 일이 있든 나쁜 일이 있든 138 확인해야 돼요. 예수는 그리스도. 하나님의 나라, 성령 충만, 정인. 지금 중요한 시간표인데, 건축의 시간표인데 고민하지 말고 물어보세요. 하나님, 나는 어떻게 헌신하면 좋겠습니까? 자기 캠프. 응답은 내가 있는 현장에 있어요. 그 응답을 어떻게 누립니까? 교회 중심으로. 그게 하나님이 원하는 전도운동입니다. 이게 되어질 때 황금어장 사각지대 재앙지대의 문을 하나님이 여시는 겁니다. 그때 제대로 전도 캠프가 시작돼요. 거기에 나와 같은 이 세 가지 캠프의 응답을 누릴 지속할 제자를 붙이는 거예요. 하나님이 중요한 시간표 속에 이 일을 위해서 건축과 영적 건축의 주역으로 우리를 부르신 줄 믿습니다. 우리를 망하게 하려는 게 아니고 테스트를 통해서 이 일을, 이 전도운동을 맡길 만한 교회가 되는가, 맡길 만한 중직자가 되는가, 맡길 만한 교육자가 맞는가 하는 것을 하나님이 준비시키는 과정이에요. 거기에 쓰임받는 그릇으로 특별히 2025년 제대로 준비되어서 하나님 앞에 믿음 고백하는 정인 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 예수님께서 약속하셨습니다. 절대 놓치면 안 돼요. 是耶稣应许的，所以绝对不要错失。 예루살렘을 떠나지 마라. 耶稣到底应许了什么？说了非常重要的话，不要离开耶路撒冷， 아버지 약속하신 거 要 기다리라. 等候父所应许的， 이렇게 말씀했어요. 是这样说的。 보좌의 망대하기지. 没有快快得治愈没有关系，应该先刻印宝座的望楼， 성삼위 하나님이 영으로 함께 하시겠다고 했어요. 因为圣三位一体神应许要借着灵同在，我理解了 보좌의 明白， 능력으로 너와 함께. 要借着宝座的能力与你同在。 흔들리지 말고 기다리라. 不要动摇，要等候。 예수님 말씀하셨잖아요. 기다리라. 这是耶稣讲的，要等候， 그것도 이것저것 하지 말고 오직. 而且不要做这个那个 그럼 要 역사는 唯 나는 独 거예요. 。那么自然兴起神的做工， 그러고 다 이루었다 그러잖아요. 而且说都成了。 과거, 오늘, 미래 모든 것을 끝냈다. 过去、今天、未来，一切都已经成就了， 오력을 주시겠다. 要赐给武 그렇죠 力，对吧？ 공중 권세 잡은 자 이길 능력을 준다. 而且要赐给能胜过空中掌权者的力量， 자녀되는 권세를 준다. 而且赐给能够做儿女的权柄。 기도하면 미래를 알려주겠다. 只要祷告，就会晓谕未来， 세 가지 뜰로 삼성공하게 만들겠다. 让你以3个院子能够获得3成功。 일곱 망대입니다. 17왕 이 로. 각인데 보좌의 여정을 갈 수 있도록 준비해라. 为了能走宝座的旅程，要做准备， 이 보좌의 능력으로 뿌리를 내리라. 要以这宝座的能力扎下根基， 약속하셨어요. 是这样应许。 성삼위 하나님이 지금도 세 가지로 응답하고 계시기 때문에 그 길로 가라. 圣三位一体神现在也借着3个正在赐下应允，所以应该走上这条路。 10가지 발판이 있으니까 흔들리지 말고 그 발판으로 여정을 가라. 因为有10个踏板，所以不要动摇，应该靠着这个10个踏板走旅程。 10가지 비밀 있으니까 절대 너를 해할 자 없다. 함께 하겠다. 因为有 약속하셨어요. 10个奥秘，所以绝对没有人能够害你，要与你同在。 굉장히 어려운 때 확신 5가지. 遇到极度困难的时候， 보좌의 赐给我 흐름 们确信 9가지. 还有宝座的流向9个， 평생의 답을 가지고 가라. 要带着一生的答案而去。 오늘이 캠프다. 今天正是 camp， 여정 是旅程， 계속하세요. 要继续做， 그래서 고치려고 하지 말고 없어지도록 만드세요. 不要想治好，而是要为了让它能够消失而祷告， 보좌의 이정표가 체질이 되도록 만들어라. 让宝座的里程碑能够形成体制。 너의 과거 오늘 미래를 다 끝낸 십자가의 능력 믿어라. 要相信你的过去、现在和未来全部解决的十字架的能力， 갈보리산. 是加略山。 보좌의 미션이 너의 것이다. 宝座的 mission 是你的， 감남산. 是橄榄山。 새 절기 체험해라. 要体验3个节期， 가장 위기 왔느냐? 가장 좋은 시간표다. 是最大的危机吗？不是，是最大的时间表， 안디옥 갱신. 是安提阿的更新。 지금부터 아무것도 걱정하지 말고 300%를 누리는 성령의 인도 받아라. 现在起什么也不要担心，要享受300%享受圣灵引导， 아시아 전도. 是亚细亚的传道。 약간의 문이 막히느냐? 好像门被拦住了吗？ 전환점이 되는 것이다. 会成为转折点， 로마도 보아야 할 必 것이다. 须要到罗马去看一看。 7 이정표를 얘기했습니다. 是说了7个里程碑，
절대로 绝对不要。 이 세 가지 이걸 이제 증거를 딱 가지고 나는 생명 걸 가치를 찾았다 이거예요. 要带着这个3个不要错失，我找到了挂上姓名的价值。 그러면요 예배 때마다 답 나옵니다. 那每当献礼拜的时候，就能够得出答案， 성취되어 옵니다. 会一直成就。 예. 그러면 24, 25 영혼에 주는 이 축복을 주는 이 이유가 뭡니까? 那赐给24、25永远还有这些祝福的理由是什么？ 에덴 동산 사건. 是伊甸园的事件。 하나님을 믿지 말고 네가 신을 받아라. 不要信神，你要接神， 하나님처럼 되는 거야. 你要像神一样。 이거 하나님처럼 되는 거야. 新时代运动的成员，他们教导什么呢？是 아니, 你要成 그러더니 为神 힘이 ， 생겨. 因为产生力量， 네가 천하의 힘을 얻는 거야. 你要得到天下的最大的力量。 네피림. 是拿菲利， 그게 노아 홍수 사건. 这是挪亚洪水事件， 네가 이제는 시대 장악할 힘을 기르는 거야. 而且你要培养能够掌握时代的力量， 바벨탑 사건. 是巴别塔事件一样 세 的。 가지 사건이 이유라니까요. 这是3个事件的理由。 왜 이 축복을 준비해놓고 为什么预备了这些祝福， 여러분을 부르셨나 이 말이요. 而且呼召了大家？ 해결이 안 되니까 因为无法得到解决， 이렇게 미신, 종교, 우상으로 빠져들어가는 겁니다. 所以人们就陷入到迷信、宗 해결 教、 안 偶 되니까 像，因为得不到解决。 될 줄 알고 但是却以为能够得到解决， 그러니까 더 어려움 와버려. 所以遇到更大的苦难。 그래서 빨리 오직 이 축복을 누리라. 所以快要唯独享受。 사탄이 여러분을 압니다. 撒旦他认识你们， 속지 마세요. 只要不被欺骗就可以。 저 인간은 안 된다. 다 알고 哎 있어요. 呀，那人是不行的，他都知道， 그렇죠? 对吧？ 저 인간은 그리스도 있다. 압니다. 啊，那人里面有基督，他也知 저 道； 그리스도 없다. 他 다 没有基 압니다. 督，他都知道的。 딱 여러분이 확신이 딱 가지고 기도하셔야 돼요. 你们应该带着确信，而 이 사단은 목적 가지고 있어요. 这撒旦有着他的目的。 너의 아비 거짓말쟁이, 你的父是撒谎的， 살인한 자. 是杀人的， 그렇죠 对吧？ 이게 6가지 상태로 여러분을 망하게 하는 거예요. 他以6个状态使你们败亡， 절대 확인해야 됩니다. 그러고 마지막 목표 있어요. 绝对要确认，还有最后的目标 여러분의 후대를 죽이는 겁니다. 是杀害你们的后代。 사탄은요 목적이 멸망시키는 거예요. 撒旦的目的就是败亡。 그래서 하나님은 그리스도를 보내겠다 했어요. 所以神应许要差遣 그리스도가 基 뭔지 督。 압니까? 基督是什么？知道吗？ 사단을 박살낸 왕, 是打碎撒旦的王， 재앙을 막는 참 제사장, 是阻挡灾殃的真祭司长， 지옥 근세를 막고 하나님께라는 길을 열은 참 선지자. 是阻挡了地狱的灾殃，而且打开遇见神道路的真先知。 이걸 보내겠다고 한 약속이 구약 성경이에요. 应许要差遣这位的就是旧约圣经， 성취됐다고 말씀하는 게 사복음서예요. 而且说这事已经 오셨다 이거예요. 得到成就的，就是四福音书说他已经 증거를 来了， 보이겠다. 而且要显明凭据。 사도행전에서 요한계시록까지. 从使徒行传一直到约翰启示 증거 录 있잖아요. 是有凭据的， 예수님께서 말씀하신 오직. 这是耶稣讲的唯独。 그래서 이 그리스도를 영접하는 순간 신분이 뒤바뀌어요. 所以接待这位基督的瞬间，身份会改变。 그리스도를 영접하는 순간 운명이 뒤바뀌어요. 在当接待基督的瞬间，命运会被颠覆， 이게 답입니다. 这是答案。身份 힘을 주셔서 이길 권세를 주신다. 是赐给了力量，是赐给你们能够得胜的 이깁니다. 权柄，会胜过去的。 뱀과 정갈을 밟으며 그 원수의 능력을 제어할 권능을 주었노니 可以践踏蛇和蝎子，并且赐给你们权柄，能够胜过 이게 仇 답이에요 敌。这是答案。 하나님이 은혜로 여러분을 부르셨다고 돼 是 있습니다. 神出于神的恩惠而用这个词， 절대 받을 수 없는데 받아야 되는 것을 받은 겁니다. 是指绝对不能领受的，却领受了这个。 반드시 죽어야 되는데 안 죽고 살아간 겁니다. 必须应该死，却没有死，却活起来， 은혜. 叫恩惠， 믿음 아닙니다. 은혜. 不是信心，而是恩惠， 은혜를 인하여 是出于恩。 수단이 뭡니까? 믿음으로 말미암아. 那手段是什么？是凭着信心， 그게 에베소 2장 8절입니다. 那就是以弗所说2章8节。 그래, 길다. 그랬구나. 所以应该下决定 나를 是这 아프게 한 样。 것은 하나님 나를 부르는 하나의 수단이었지. 진짜 답은 나를 구원하시고 하나님을 주는 은혜이구나. 我有疾病是神的呼召，真正拯救我的是神的恩惠。 여러분의 숨은 문제는
전부 축복으로 바꿉니다. 你们的隐藏的问题全部会改变成祝福。 두려워하지 就是 말아요. 祝福，所以不要害怕。 이미 이기는 권세를 주었다 已 그랬어요. 经赐给了你能够胜过的权柄。 이제부터는 나의 달란트에 성령 충만이 임하면 성령 충만이란 말은 300%를 준비해서 사람 살리는 정인이 되는 거예요. 从现在起，我的他灵的，只要圣灵的能力降临的话，300%，300%是指什么呢？会成为拯救人的证人。 그리고 마지막으로 然后最后， 혼자 있을 때 当独自一人的时候， 결국은 혼자 살아나야 되지. 最终靠我们一个人也应该能够活下去。 그래서 也 이제 会有错 하나님께부터 은혜를 받아야 돼요. 所以我们应该从神那里的恩典。 그래서 3 집중해라. 所以要做3集中， 이게 24입니다. 这就是24。 아침, 점심, 저녁으로 조금씩만 기도해라. 早中晚只要一点点祷告， 그러면 보좌의 것이 세팅이 돼. 那宝座的将会装备起来。 이게 25야. 这就是25。 네 자녀와 널 통해서 영원히 남는 것을 하나님은 주시는 거야. 通过你和你的儿女，神将会赐给永远能够保留的， 그게 삼응답이에요. 那就是3个应允， 이걸 보고 영원이라고 합니다. 把这叫做永远。 여러분이 이제 이 증거 가지고 남은 생에 하나님의 역사를 증거하는 겁니다. 愿大家带着这个凭据，剩下的余生能够见证神的凭据。 정인 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉主耶稣的名祝福大家能够做证人。 지금 언약 잡으세요. 现在要持定圣约。 5 가지 흐름을 본 헌신. 시대의 5 가지 흐름을 보고 먼저 내 안에 하나님의 망대를 세우는 나실인으로 부르심을 감사드립니다. 깨닫는 은혜를 주사 전쟁을 막고 생명을 구할 나실인, 기도의 파수꾼, 플랫폼을 세우는 1000명 감당케 하옵소서. 생각지도 않은 은혜를 주사 시대를 미리 알리는 계시를 가지고 이 시대 미스바 운동의 소명을 감당케 하옵소서. 아직 보지도 못한 미래에 대한 은혜를 주사 영적인 보좌의 안테나를 가진 이 시대 다윗을 키워 사명을 감당케 하옵소서. 오늘 지금 3집중, 3세팅, 3응답 속으로 들어가게 하옵소서. 그리스도의 말씀으로 일어나는 믿음의 역사, 성령의 내주 인도 역사를 누릴 믿음 주신 은혜에 감사드립니다. 하나님이 원하시는 전도운동 가운데 일어나 빛을 발하는 주역되게 하옵소서. 지금이 가나안 정복의 시간표임을 알고 임마누엘의 축복을 확신하게 하시고 오직 말씀 따라가는 자로 서길 원합니다. 생명건 결단통에 원네스되어 요단을 건너는 건축의 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 그리스도의 말씀을 통해 믿음을 주신 하나님, 그리스도의 삼중직으로 완전히 답과 결론이 나고 하나님이 예비하신 좋은 땅과 같은 자를 찾아 전달하게 하옵소서. 하나님을 100% 믿고 주인 바꾸는 결단, 묵상 결단, 전도운동에 쓰임받을 결단하게 하옵소서. 24, 25 영원의 응답. 새가족들에게 보좌의 망대 각인, 보좌의 여정뿌리, 보좌의 이정표가 체질이 되도록 섬기게 하심을 감사드립니다. 지금도 계속되고 해결할 수 없는 삶 사건과 사탄의 목적을 알고 24, 25 영혼의 축복을 누리게 하옵소서. 참왕, 제사장, 선지자 되신 그리스도의 답으로 나의 신분, 운명을 바꾸고 이길 권세를 누리게 하옵소서. 오직 하나님의 은혜와 믿음으로 구원받았음을 알고 숨은 문제는 전부 축복으로 바꾸고
나의 달란트에 성령 충만 300% 임하게 하옵소서. 3집중, 3세팅, 3응답을 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.